اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں بہت خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا وظیفہ بہت ہی آسان اور طاقتور ہے، اس کے بہت ہی فضائل ہیں، بہت ہی برکات ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے یقین توجہ کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کو طرح طرح کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں سے نوازے گا۔ آج میں آپ کو اللہ کے نام یا رحمانوں کی فضیلت، فوائد، برکات بتاؤں گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ کے ہر نام کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ہر نام ایک سے بڑھ کے ایک ہے، ہر نام اپنی اپنی سلطنت رکھتا ہے، اپنی اپنی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا رحمانوں کا وظیفہ ہے۔ آج میں آپ کو اس کے ساتھ اللہ کے ذاتی نام یا اللہ کا وظیفہ بھی بتاؤں گی۔ اگر آپ یا رحمانوں کے ساتھ یا اللہ کو بھی پڑھیں گے، یعنی صفاتی نام کے ساتھ ذاتی نام کو اگر ملا لیں گے تو اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ یا رحمانوں کا مطلب ہے بے حد رحم کرنے والا۔ اگر آپ اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام کا ورد کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اللہ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھنے سے اللہ کریم خوش بھی ہوگا اور آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سلجھ جائیں گے۔ آج میں آپ کو اللہ کے نام یا رحمانوں کے 4 فوائد بتاتی ہوں۔ نمبر 1، اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے، اللہ کو ذاتی اور صفاتی نام سے یاد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجات کو پورا کرے گا، خواہشات کو پورا کرے گا، نیک دلی مرادوں کو پورا کرے گا۔ نمبر 2، آپ کو زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھے گا، آپ کے گھر والوں کو بھی اور آپ کو بھی زمینی آسمانی آفات سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 3، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ منہ سے جو بات بھی نکالیں گے آپ کی وہ بات ضرور پوری ہوگی۔ نمبر 4، اگر آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، یعنی آپ ہر مشکل سے نجات پائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ آپ جو دعا بھی مانگیں گے اللہ کریم آپ کی دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا، آپ پر آنے والی ہر مصیبت ٹل جائے گی، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا۔ یعنی اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا، آپ کی ہر دعا کو سنے گا، ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر مصیبت مشکل سے آپ کو نجات ملے گی، آسمانی اور زمینی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، آپ کے کام میں اگر کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے وہ بھی ختم ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ بس آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی ترتیب سے کرنا ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا اسے بہت جلد یہ وظیفہ فائدہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں سے اللہ کو آپ نے یاد کرنا ہے اور دعائیں مانگنی ہیں اور یقین یہ رکھنا ہے کہ اس عمل کے کرنے سے ہمارا یہ کام ہو گیا۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام سے پکار کے کچھ مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا، اور جب اللہ کے ناموں کے ساتھ آپ آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے تو اللہ کریم اسی خوشی پہ آپ کو عطا کرے گا کہ میرا بندہ میرے ناموں کے ساتھ مجھے پکار رہا ہے اور ساتھ ہی میرے محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے مانگ رہا ہے۔ اسی خوشی پہ اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی
नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाक अल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। आप सबसे गुजारिश है उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें, हमें अप्रिशिएट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। जिस तरह आप अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के चैनल को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने मानो फूड सीक्रेट्स वाले चैनल को भी सपोर्ट करना है और हमारी कामयाबी का जरिया बनना है। अब मैं आपको वजीफा बताती हूँ कि आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना किस तरीके से है। आपने रोजाना नमाज फजर या नमाज इशा के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है। और याद रखें, जब आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है तो आपने बिल्कुल तन्हाई में बैठना है, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां आप घर वालों की आवाजों से परेशान ना हो, आपके वजीफे में कोई खलल पैदा करने वाला ना हो। अगर मजबूरी हो तो आप बोल सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई मजबूरी नहीं तो आपने किसी से भी बात नहीं करनी। अलग कमरे में बैठकर, तन्हाई में बैठकर आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। करना आपने ये है, सबसे पहले आपने 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आप कोई छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी बहुत बरकतों वाला है, बड़ा ही फजीलतों वाला दरूद है। बेहतर ये है कि आप दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। आप 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं और 21 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत जल्द इस वजीफे से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो मैं आपसे यूं ही कहूंगी कि आप वजीफा करने के अव्वल और आखिर में 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़े। जब आपने 21 मरतबा शुरू में दरूद पाक पढ़ लेना है, फिर आपने 100 मरतबा या अल्लाह या रहमानो को पढ़ना। या अल्लाह या रहमानो को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है। इसी तरतीब से, इसी तरीकाकार से आपने अल्लाह के इन दोनों नामों को 100 मरतबा पढ़ना है। आखिर में फिर आपने 21 मरतबा दरूद पाक जरूर पढ़ना है। याद रखिए, जितनी मरतबा आपने शुरू में दरूद पाक पढ़ना है, उतनी मरतबा आपने आखिर में पढ़ना है। अगर आपने शुरू में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ा है तो आखिर में भी आपने 11 मरतबा ही पढ़ना है। अगर शुरू में आपने 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ा है तो आखिर में भी आपने 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। जब आप वजीफा मुकम्मल कर लें, अपनी हाजत के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए अल्लाह तबारक व तआला से खुसूसी दुआ करनी है। याद रखें, जब आपने वजीफा करना है, आपने अपने मकसद को, अपनी हाजत को, अपनी ख्वाहिश को अपने जहन में रखना है। जिस मकसद में कामयाबी के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर रहे हैं, उस मकसद को आपने अपने जहन में रख के इस अमल को, इस वजीफे को करते रहना है। और आपका पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो वजीफे की तरफ होनी चाहिए, कहीं और आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। मुख्तसर सा अमल है। 100 मरतबा आपने अल्लाह के नामों को पढ़ना है। अव्वल आकर दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है। जब आपने अपने खाली हाथों को उठाना है, फिर भी आपने 1 मरतबा या 3 मरतबा दरूद पाक जरूर पढ़ना है। फिर आपने अल्लाह तबारक व तआला से अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा इस अमल के करने से आपकी तमाम मुसीबतें टल जाएंगी। लोगों के दिलों में आपके लिए इज्जत और एहतराम होगा। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदों में आपका शुमार होगा। जमीनी और आसमानी आफात से आप महफूज रहेंगे। हर हाजत आपकी पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर दुआ आपकी कबूल होगी। आपके मुंह से निकली हुई हर बात जरूर पूरी होगी। इस अमल को, इस वजीफे को जो बंदा अपनी जिंदगी का मामूल बना लेगा, यानी रोजाना की बुनियाद पे जो इस अमल को करेगा, इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह करीम उसे बहुत सारे फवायद से मुस्तफीद करेगा। इस अमल के करने से आपको और भी बहुत ज्यादा फायदे होंगे और आप खुद अपनी आंखों से इस अमल के मोजज़ात देखेंगे। इस अमल को, इस वजीफे को आपने नमाज फजर या नमाज इशा के बाद करना है और जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से करना है। इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी करें, अपने अजीजों का, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें, ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों। आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।